Hello everyone. Good morning all of you. Good morning, sir. Welcome to all. आवाज येतोय clear? Yes, sir. Okay. Screen दिसते? हो सर. Okay. In the last session, we are discussed about the introduction of accounting, definition of accounting, primary function of accounting, and discuss about the decision making of accounting. Is the how to execute the accounting, actually process of accounting, execution of accounting. Then we discuss about the financial accounting. It is the measure and record the business transaction. It provides the financial statement based on generally accept the accounting principle. Discuss about the financial accounting. Some definition to remember: inventory, accounting payable, compound entry, creditor, debitor. Then learn the account, asset, what is liability, revenues, expenses, honor equity, and then discuss about the basic accounting equation, the role of accounting. Okay, then discuss about the double entry system. Double entry system, what is meant by double entry system? Double entry system is the transaction will the receive something and give the something in return. The one side is debit, second also side corresponding credit. Also each transaction is recorded with at least one debit and one credit. Double entry system मध्ये काय होतं, every transaction has record two side effect, one is the debit and another is the credit. Then total debits must be equal to total credits. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस आपण डबल एंट्री सिस्टम मध्ये एंट्री करतो तर एक अकाउंट डेबिट असतं आणि दुसरा अकाउंट ऑटोमॅटिकली काय असतं, क्रेडिट असतं. आणि जो टॅली ज्यावेळेस आपण करतो की टोटल डेबिट सेम इक्वल टू टोटल क्रेडिट, म्हणजे टोटल जेवढे डेबिट असेल तेवढीच अमाऊंट क्रेडिट असणार आहे. जर डबल एंट्री सिस्टम. आणि सिंगल एंट्री मध्ये काय करतो, एकच ट्रान्झॅक्शन करतो ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, एकच एंट्री करतो आणि दुसरा अकाउंट ऑटोमॅटिकली काय असेल, समजा एक अकाउंट जर डेबिट झालं तर ऑटोमॅटिकली दुसरा अकाउंट क्रेडिट असणार आहे, पण एंट्री करताना फक्त एकच रेकॉर्ड करतो. इट इज सिंगल एंट्री सिस्टम. Then discuss about the definition of double entry system and classification of account: cash account, notes receivable, account receivable, prepaid expenses, land and building, equipment. Okay, then we discuss about the rules of accounting. There are three rules in accounting. Classification of account, there are three types of account: real account, personal account and nominal account. It's the discuss about the rules, what comes in debit, real account, debit what comes in, what goes out. म्हणजे रिअल अकाउंट कधी आपण यूज करणार आहे, रिअल अकाउंट मीन्स रिलेटेड टू द ऍसेट. म्हणजे असं अकाउंट असेल की जे ऍसेट असेल ते रिअल अकाउंट असणार आहे. आणि रिअल अकाउंट मध्ये रूल काय सांगतो, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. काय आपल्याकडे आलं आणि काय आपल्याकडून गेलं, जर आपल्याकडे जे आलं त्याला डेबिट द्या आणि जे आपल्याकडून जाईल त्याला काय द्या, क्रेडिट द्या, व्हॉट गोज आउट. ओके. देन पर्सनल अकाउंट, रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट मीन्स एखादी संस्था असेल, एखादा ऑर्गनायझेशन असेल, सेव्हिंग तुमचं स्वतःचं बँक अकाउंट असेल, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट. मीन डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. म्हणजे जो कोणी रिसिव्हर करणार असेल त्याला डेबिट द्या आणि जो गिव्हर असेल त्याला काय द्या, गिव्हर द्या, क्रेडिट द्या. नॉमिनलचा रूल काय सांगतो, नॉमिनल अकाउंट debit all expenses and losses, credit the income or gain. Nominal account means जे काय असेल एक्सपेन्सेस असतात रिगार्डिंग, त्याच्यामध्ये इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असेल, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असतील, कोणताही एक्सपेन्सेस असेल तर तो काय असणार आहे, डेबिट असणार आहे. आणि आपला इन्कम किंवा प्रॉफिट असेल तो काय असणार आहे, क्रेडिट असणार आहे.
द सिस्टीम रेकॉर्ड द टू साइड इफेक्ट आपण बघत होतो. देन डिस्कस द ट्रान्झॅक्शन ऑफ डबल एंट्री सिस्टीम. 2 ट्रान्झॅक्शन आपण बघितले होते. नेक्स्ट. ओके, येस. For example, XYZ Limited buy the land for rupees 20,000. How to record the transaction? Which two account then effect? कोणते 2 अकाउंट आहे की ज्याच्यावर इफेक्ट होतोय? असे कोणते 2 अकाउंट आहे? XYZ Limited and land account. Yes, XYZ account and land account. But XYZ it is not for rupees. एवढं लक्षात ठेवा की cash transaction and credit transaction. There are 2 types of transaction. Cash transaction means actually you have to pay the cash. म्हणजे पैसे देऊन रोखीनं व्यवहार झालाय. ओके, is the cash transaction. Credit transaction means उधारीनं व्यवहार झालाय. Credit transaction. आता credit transaction आणि कॅश ट्रान्झॅक्शन कसं अनालाइज करायचं? फर्स्ट, फॉर रुपीज ज्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये फॉर रुपीज असेल, इन रुपीज असेल, कॅश रुपीज असेल, मीन्स इट्स अ कॅश ट्रान्झॅक्शन. फॉर रुपीज, इन रुपीज और कॅश रुपीज म्हणजे ते ट्रान्झॅक्शन कसं असणार आहे? इट इज अ कॅश ट्रान्झॅक्शन. आणि जर त्याच्यामध्ये डायरेक्टली फॉर रुपीज, इन रुपीज किंवा कॅश, इन कॅश मेन्शन नसेल तर ते काय असणार आहे? क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असणार. ओके, मग काय करणार आपण? ज्यावेळेस उधारीचं आणि रोखीचं म्हणजे कॅश ट्रान्झॅक्शन आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असेल त्यावेळेस क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असेल तर त्याच्यामध्ये कॅश ट्रान्झॅक्शन नसणार आहे. त्यामध्ये त्या व्यक्तीचा वैयक्तिक अकाउंट येणार आहे. आता इथं जर सांगितलं XYZ लिमिटेड बाय द लँड फॉर रुपीज 20,000. XYZ लिमिटेडनं 20,000ची जागा खरेदी केली किंवा जमीन खरेदी केली तर XYZ इज अ पर्सनल अकाउंट अँड लँड इट इज अ ॲसेट. आणि आपल्याला काय सांगितलंय? फॉर रुपीज सांगितलंय. फॉर रुपीज मीन्स इज अ कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजे ती व्यक्ती त्याच्यामध्ये येणार नाही. कॅश ट्रान्झॅक्शन झालाय, कोणी केलाय त्याच्याशी काय मतलब हे नाही आपल्याला, फक्त कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे. मग आपण काय घेणार? द बाय द लँड डेबिट व्हॉट कम्स इन, लँड कम्स इन. लँड खरेदी केली, लँड आपल्याकडे आली, लँड कम्स इन. फॉर रुपीज काय गेले त्या बदल्यात? आपले पैसे गेले. कॅश गोज आउट, कॅश गोज आउट. मग ट्रान्झॅक्शनची एंट्री काय होणार? लँड अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट मीन्स परचेस अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. 20,000. समजलं ट्रान्झॅक्शन? हॅलो, माईक ऑन राहू द्या, माईक बंद नका करू. हॅलो, समजलंय? ओके, लँड 20,000 डेबिट अँड कॅश इट्स क्रेडिट. ओके, का? आता त्या व्यक्तीचं नाव का नाही आलं? कारण तिथं कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असतं तर आपण काय घेतलं असतं? XYZ लिमिटेड घेतलं असतं. कारण आपल्याला कॅश ट्रान्झॅक्शन नसेल त्या व्यक्तीचं नाव घेतलं असतं. कारण काय? आपल्याकडे क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन आहे. XYZ लिमिटेड बाय रुपीज, फॉर रुपीज जर काढून टाकलं आपण, डायरेक्ट टाकलंय फॉर रुपीज काढून टाकलंय, फॉर काढलंय, फक्त रुपीज ठेवलंय. XYZ लिमिटेड बाय द लँड रुपीज 20,000. आपल्याला अनालिसिस होत नाही कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे का नाही, फक्त सांगितलंय रुपीज 20,000 मीन्स अ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. फॉर काढून टाकलं XYZ लिमिटेड बाय द लँड रुपीज 20,000. ट्रान्झॅक्शन काय झालं असतं? लँड अकाउंट डेबिट, गिव्हर XYZ लिमिटेड. नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड बाय द सप्लायर्स फॉर रुपीज 1,315 arranging to pay in the near future. XYZ लिमिटेड न सप्लायर कडून 1,350 रुपयाचं काही मटेरियल घेतलं असेल आणि ते पे केलंय. एंट्री काय होणार आहे? XYZ लिमिटेड बाय द सप्लायर्स for 1,350 arranging to pay the near future. कोणते 2 ट्रान्झॅक्शन, कोणते 2 अकाउंट वर इफेक्ट होतोय? बोला.
XYZ Limited buys the supplies for rupees 1350 arranging to pay in the near future. ओके, XYZ लिमिटेड न सप्लायर कडून 1350 रुपयाचा माल खरेदी केला आणि ते जे पैसे ते इन फ्युचर दिलेत. त्याच्याशी काय मतलब, फक्त काय परचेस केलं, 1350 रुपयाचा माल खरेदी केला. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन कसं झालंय, इट इज अ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. आता एंट्री काय होईल सांगा. बोला. काय एंट्री होईल. XYZ Limited buy the goods for rupees 1350 arranging to pay the near future. ओके, त्यांनी कधी पैसे दिले फ्युचर मध्ये त्याच्याशी आपल्याला काही नाही. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन कसं होतं, फॉर रुपीज सांगितलंय, इट इज अ कॅश आहे. ओके, 1350. ओके, अरेंजिंग टू पे द इन फ्युचर. कधी दिलेत, त्यांनी फ्युचर मध्ये देणार होता तो नियर फ्युचर. ओके, आता त्यांनी मटेरियल परचेस केलंय म्हणून काय, परचेस अकाउंट डेबिट. परचेस अकाउंट डेबिट 1350. अकाउंट्स पेएबल मीन्स, अकाउंट्स पेएबल का घेतलंय आपण, म्हणजे इन फ्युचर त्यांनी चेक दिला असेल, पेमेंट कसं असेल त्यांनी चेक न केलं असेल किंवा एनएफटी केलं असेल किंवा व्हॉट एव्हर त्यांनी कोणता किंवा डायरेक्टली नेट बँकिंग थ्रू केलं असेल, म्हणून आपण इथं काय घेतलंय, अकाउंट्स पेएबल घेतलंय. परचेस अकाउंट इज डीबी. अकाउंट्स पेएबल म्हणजे अकाउंट पेएबल कोण आहे, XYZ च्या अकाउंट वरून ते पैसे काय झाले, क्रेडिट झाले. परचेस अकाउंट डेबिट टू कॅश म्हणजेच XYZ अकाउंट क्रेडिट. समजलं ट्रान्झॅक्शन. हॅलो, रिप्लाय द्या पटकन. हॅलो, आवाज येतोय. प्रणव, आवाज येतोय का. येतोय सर. काय प्रॉब्लेम ट्रान्झॅक्शन मध्ये, काय प्रॉब्लेम. नो सर. ओके, नेक्स्ट. नाही सर. ओके, XYZ Limited earn fees for rupees 7500 receiving cash. XYZ Limited ला फीच्या स्वरूपात 7500 रुपये रिसिव्ह झाले. काय एंट्री होईल. फर्स्टली दोन अकाउंट कोणते की त्याच्यावर इफेक्ट होतोय. बोला, रिप्लाय द्या पटापटा, वेळ नका घालू. समजलं नसेल तर विचारा. XYZ Limited earn fees for rupees 7500 receiving cash. म्हणजे फीच्या स्वरूपात पैसे मिळाले 7500. कोणाला मिळाले, अर्न कोणने, XYZ Limited अकाउंट. रूल काय सांगतो पर्सनलचा, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. हु इज द रिसिव्हर. अरे तुम्हाला स्वतःला समजा पैसे मिळाले, 7500 रुपये दिले, एंट्री काय होईल. ओके, दोन अकाउंट कोणते आहे ज्याच्यावर इफेक्ट होतो, XYZ अकाउंट, इट इज द पर्सनल अकाउंट, आणि कॅश अकाउंट, इट इज द रिअल अकाउंट. ओके, XYZ अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनलचा रूल काय सांगतो, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. डेबिट द रिसिव्हर, डेबिट द रिसिव्हर. रिसिव्हर कोण आहे, XYZ लिमिटेड रिसिव्हर आहे. ओके, म्हणजे XYZ ला मिळाले. व्हॉट इज द क्रेडिट, व्हॉट गोज आउट. ओके, काय गोज आउट, काहीच नाही. काय मिळाले त्याच्यामधल्या, कॅश मिळाली. ओके, कॅश इज रिसिव्ह, गिव्हर इज, गिव्हरचं नावच नाही आपल्याकडे, डायरेक्टली तुम्ही मेन्शन करू शकता. ओके, नॅरेशन काय मेन्शन करायचंय, being XYZ receive the cash for rupees 7500. Okay,
फीज अर्न, इथं डायरेक्टली फीज अर्न कोण, रिसिव्ह गिव्हर कोण आहे, रिसिव्हर XYZ, डायरेक्टली त्याचा अकाउंट असेल. फीज अर्न म्हणजे XYZ ला रिसिव्ह झाली. ओके, नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन. XYZ Limited paid wages rupees 2,125, rent rupees 800 and commission rupees 450 and miscellaneous expenses rupees 2075, 275. ओके, एंट्री काय आहे, ट्रान्झॅक्शन लक्षात घ्या. XYZ लिमिटेड न खर्च केलाय, कशासाठी खर्च केलाय, वेजेस 2125 वेजेस साठी खर्च केलाय, रेंट साठी 800 रुपये खर्च केलाय, कमिशन साठी 450 रुपये खर्च केलाय, आणि मिसलेन्स एक्सपेन्सेस म्हणजे किरकोळ एक्सपेन्सेस काय असेल त्यांचे, चहा पाण्याचा खर्च थोडक्यात. ओके, मिसलेन्स एक्सपेन्स 275 रुपये खर्च झालाय. याची एंट्री काय होईल, सगळे एक्सपेन्स, सगळे अकाउंट काय आहे, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमिशन अकाउंट आणि मिसलेन्स एक्सपेन्सेस, हे सगळे अकाउंट काय आहे. अरे बोला रे पा, म्हणजे तुम वन वे नकोय कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. प्रॅक्टिकली तसं अकाउंट कळणारच नाही तुम्हाला. ऑन ठेवा माईक, म्हणजे मला लगेच तुमचा रिप्लाय आला पाहिजे विचारलं, समजलं की नाही समजलं. नसेल समजलं तर लगेच नाही म्हणायचं. आता सगळे अकाउंट काय आहे, वेजेस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट, कमिशन नॉमिनल अकाउंट, मिसलेन्स एक्सपेन्सेस नॉमिनल अकाउंट. ओके, सगळे नॉमिनल अकाउंट आहे. नॉमिनलचा रूल काय सांगतो, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट द इन्कम ऑर गेन. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, सगळे एक्सपेन्सेस आहे, मग काय करायचंय, डेबिट देऊन टाकायचंय. वेजेस डेबिट अकाउंट 2175, रेंट डेबिट अकाउंट 800, कमिशन डेबिट 4500, मिसलेन्स एक्सपेन्सेस 2075, आणि टोटल सगळ्यांची केल्यानंतर टू क्रेडिट, क्रेडिटला काय येणार आहे, कॅश येणार आहे. एक्सपेन्सेस झालाय, आपण खर्च केलाय, टू कॅश, टोटल अमाऊंट इन कॅशला काय अमाऊंट येईल ती झाली एंट्री. एंट्री काय येईल, वेजेस अकाउंट डेबिट 2125, रेंट अकाउंट डेबिट 800, कमिशन अकाउंट डेबिट 4500 and miscellaneous expenses account debit 275 and also total credit account cash credit यांची टोटल येणार क्रेडिटला. ओके, वेजेस अकाउंट 2125, रेंट एक्सपेन्सेस 800, कमिशन 450, मिसलेन्स एक्सपेन्सेस 2075, टू कॅश 3650, 3650. समजली एंट्री. काहीच नाही, फक्त एकदा ट्रान्झॅक्शन अनालिसिस करायचंय. ट्रान्झॅक्शन अनालिसिस झालं का तुमचं, की ट्रान्झॅक्शन काय आहे नेमकं, ट्रान्झॅक्शन समजून घ्या. ट्रान्झॅक्शन मध्ये नेमकं काय सांगितलंय, ट्रान्झॅक्शन मध्ये एंट्री दिली, पेड म्हणलंय, तुम्हाला सांगितलं पेड शब्द आला की समजायचे एक्सपेन्सेस, पेड एक्सपेन्सेस लक्षात ठेवायचं. पेड मीन्स एक्सपेन्सेस. मग एक्सपेन्सेस, मग नॉमिनल रूल काय सांगतो, कोणताही एक्सपेन्सेस असू द्या, आपल्याला काय घेणं नाही. एक्सपेन्सेस आहे, एक्सपेन्सेस, यस एक्सपेन्सेस, डेबिट द्यायचं, काय द्यायचं, डेबिट. मग नॉमिनल अकाउंट काय सांगतं, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस, कोणताही खर्च असला तरी डेबिट द्या. मग सरळ डेबिट देऊन टाका. काय, वेजेस अकाउंट डेबिट 2125, रेंट अकाउंट डेबिट 800, कमिशन अकाउंट डेबिट 450 and miscellaneous expenses 2075, 275 and total credit cash account credit 3650. ओके, समजलं ट्रान्झॅक्शन. नेक्स्ट, XYZ Limited pays rupees 950 to creditors on account. XYZ Limited न पे केले पैसे 9,050 रुपये, सॉरी 950 रुपये, ते कोणाला पेड केली, क्रेडिटर्स अँड डेटर्स. क्रेडिटर्स मीन्स सावकार, आपला जो ज्याच्याकडून आपण पैसे घेतो, ड्रॉइंग्स घेतो किंवा
उसने पैसे घेतो. सो क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट. ओके, एंट्री काय होईल? बोला, एंट्री काय होईल? दोन कोणत्या अकाउंटवर इफेक्ट होईल ते सांगा. चला, दोन कोणते अकाउंट आहे? क्रेडिटर्स आणि XYZ लिमिटेड. यस, क्रेडिटर अँड XYZ लिमिटेड. XYZ लिमिटेड अकाउंट कोणता अकाउंट आहे? पर्सनल. पर्सनल अकाउंट. यस. क्रेडिटर कोणता अकाउंट आहे? नॉमिनल. नॉमिनल. यस. ओके, डन. त्यानंतर आता ट्रान्झॅक्शन काय झालं? XYZ लिमिटेड पे द ₹950 टू क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट. म्हणजे क्रेडिटरच्या अकाउंटला आपण 9,050 रुपये टाकलेत. सॉरी, 9,000 म्हणतो, 950 रुपीज, 950 रुपये आपण टाकलेत. एंट्री काय होईल? क्रेडिटरच्या अकाउंटला टाकले म्हणजे मिळाले कोणाला असेल? क्रेडिटरला मिळाले. दिले कोणी असेल? XYZ न दिले असेल. मग एंट्री काय होईल? काय एंट्री होईल? बोला फास्ट, वेळ नका घालू. XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. ओके, थोडीशी मिस्टेक झाली. ओके, अजून आणखी कोण सांगतं? आणखी कोण सांगतं करेक्ट एंट्री? ओके, टू क्रेडिटर्स दिले कोणाला? सन्ड्रे क्रेडिटर्स. म्हणजे क्रेडिटर कोण असेल तो, त्याचं नाव नाही दिलंय आपल्याला, फक्त सांगितलंय क्रेडिटर. क्रेडिटरला दिले म्हणजे क्रेडिटरला रिसिव्ह झाले. रूल काय सांगतोय आपला? क्रेडिट इज नॉमिनल अकाउंट. ओके, आपला एक्सपेन्सेस झालाय, क्रेडिटरला पैसे दिलेत आपण. ओके, पे केलेत म्हणजे आपला खर्च आहे. ओके, सन्ड्रे क्रेडिटरला मिळाले. ओके, सन्ड्रे क्रेडिटर अकाउंट डिबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डिबिट, 950 रुपये अकाउंट. ओके, अमाउंट. ओके, क्रेडिटर हुज गिवर, डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिवर. गिवर कोण आहे? XYZ लिमिटेड. XYZ लिमिटेड न दिले, XYZ अकाउंट क्रेडिट. म्हणजे क्रेडिटर्स अकाउंट 950 रुपये डिबिट, XYZ लिमिटेड क्रेडिट 950. ओके, संपली एंट्री. अकाउंट्स पेएबल मीन्स त्यांनी ऑन अकाउंट दिले, म्हणजे चेक दिला असेल किंवा डायरेक्टली अकाउंटला ट्रान्सफर केले असेल, म्हणून आपण म्हणतो अकाउंट्स पेएबल. ओके, कॅश मीन्स कोणी दिली कॅश? XYZ लिमिटेड न दिली 950. काही डाऊट ट्रान्झॅक्शन मध्ये? समजलंय का ट्रान्झॅक्शन? हो, नाही, हा काहीतरी फास्ट बोलत जा. हॅलो, समजलं का? ओके, नेक्स्ट. अमित विड्रॉल ₹2000 इन कॅश. अमितनं 2,000 रुपये विड्रॉ केले. आता बँकेतून केले, कुठून केले काय सांगितलं नाही, फक्त यांनी एवढंच इन ट्रान्झॅक्शन सांगितलं की अमित विड्रॉ ₹2000 इन कॅश. 2,000 रुपये कोणाकडून तरी घेतले असेल किंवा डायरेक्टली बँकेतून काढले असेल, विड्रॉ केले असेल. एंट्री काय होईल? काय एंट्री होईल? अमित विड्रॉ ₹2000 इन कॅश. इन कॅश आहे, लक्षात घ्या. इन कॅश, फॉर कॅश, कॅश इन. काय एंट्री होईल? प्रणव, काय एंट्री होईल? हॅलो.